Shall start? Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good everyone. afternoon. I, Sarvadaman Banerjee, welcome you all to the inauguration webinar of Students Automobile Club KGEC. I would like to express my gratitude towards our respected principal sir, our respected registrar sir, respected HOD sir, and all the other faculty members who have managed their time from their busy schedule so that this event can progress. So without any further delay, I would like to request our principal sir to say some words on this. Principal sir, please. Good afternoon, everyone. Uh, First, I would like to thank Deep for taking the initiative to form this club, this Students Automobile Club. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is a Student Automobile Club. He requested me last month that they are going to organize a meeting and like to create an automobile club in KGEC. Other clubs are there in KGEC, but there is no automobile club. So I like to thank him for taking the initiative. Automobile club in mechanical engineering, automobile club is a very helpful. I think this will be a very helpful thing because there are too many aspects at there, too many areas they have to learn about the IC engines, the different transmission systems, the brakes, the gears, and different types of machinery mechanism that is very much needed in present days. So it will be helpful, I think. There are some websites. How does it work? Like how bearing works, how IC engine works. That videos are available in this type of in YouTube videos, and I think the students will encouraged to see these type of videos and arrange seminars on the different parts of the automobiles, and the labs are there. IC engine labs are there. I think Professor Santanu Das, IC engine labs are there. No? Yes, Professor sir. Santanu Yes, sir. Das, IC engine labs are there. So students will learn the IC engines, and different types of IC engines are there: two-stroke engine, four-stroke engine, different types of braking systems, braking, how the brakes are used nowadays, how ABS works, how the suspension systems are works there. Previously, it was the leaf spring systems, then come the compression spring systems. Now they are using the McPherson strut and the torsion beam, and the development in the current scenario. This development is very much needed for the students to study these things and making them up to date about the current scenario in the market, and how the different types of fuels are also there. Many scientists are experimenting of new types of fuels like ethanol from the sugar cane, and hydrogen fuels, and these types of fuels, how it will be used, and how maximum calorific value can be extracted from that fuel, and the enormous probability is there for research and study this type of things. I think students will be interested to study the automobiles and the related mechanism systems of a car, and arrange seminars, different types of the seminars, and they should visit different automobile factories. And it will be, I think, in future we can arrange the visit in factories, etc. So I wish that this club will be succeed
to draw the attention of the students, not for the mechanical engineering students. There are some electrical engineering parts also. Electrical machinery analogous to the mechanical machineries that are used in electrical engines, like e-bike systems and solar powered cars are there also. So how this will work? So these students will also be interested, I think, for newer studies areas, and this idea will be propagated among the students of third year, second year, and also from first year students. They will be very much interested, I think, in future. So the responsibility of the members of this club is huge. To they have to work hard to propagate the idea of this club, how it will be improved, and how maximum student will be interested in this field, and how maximum students will get benefited about the knowledge, the current research area in the automobile fields, and how the systems works, how the body designing works. AutoCAD laboratory is also there. How design of the car design, how they are designing the cars, high-end cars, sports cars, how they are using the sports cars, and how they are using the turbocharging machineries, like these things. And so there are enormous probability and enormous area for to explore. So the club members will have to work hard to find out the new areas and also the current areas of the automobile fields. I think I wish this club a success. Please go on. And professors are there. Professor Santanu Das is there. Professor and Devashish and Professor Divesh and others are there also to encourage you. They will guide you to find out the areas and arrange the webinars on different aspects. Thank you all. Thank you. Go on. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, for your speech. Now I would request Dr. Santanu Das, sir, Chairperson of SSE KJEC, to say some words. প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষ ডক্টর সৌরভ কুমার দাসকে, যে উনি এই কেজিসির মানে কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যে স্টুডেন্টস অটোমোবাইল ক্লাব, যার পথ চলা আজকে শুরু হলো, আজকে অর্থাৎ আগস্ট 26 দুপুর 2টোয় 2020 সালে এর পথ চলা শুরু হলো। তার শুভ উদ্বোধন করলেন ডক্টর সৌরভ কুমার দাস, তাকে সাধুবাদ জানাই। ছেলেদের যে উদ্যোগ, যারা এগিয়ে এসেছে এই অটোমোবাইল ক্লাবটিকে চালু করার জন্য, তাদেরকেও আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই, যাতে তোমরা এই ক্লাবকে নিয়ে অনেক দূর এগোতে পারো, অনেক চর্চা করতে পারো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তার জন্য তোমরা এগিয়ে এসেছো, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাই। আমাদের অটোমোবাইল ক্লাব যেটা একসময় শুরু হয়েছিল, আমি দেখলাম আমার যে ডায়েরি, সেখান থেকে ফেব্রুয়ারি 17, 2001 ফেব্রুয়ারি 17, 2001 সালে আমাদের কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে এই পূর্বাঞ্চলের, ভারতের যে পূর্বাঞ্চল, সেই পূর্বাঞ্চলের প্রথম এসএই কলেজিয়েট ক্লাব শুরু হয়েছিল। তখন সেটার নাম ছিল এসএই ইন্টারন্যাশনাল, তার ইন্ডিয়ান যে অ্যাফিলিয়েট তাদের নামে এই কলেজিয়েট ক্লাবটা হয়েছিল। যাদবপুরে ছিল প্রফেসর প্রবীর কুমার বোস, উনি ছিলেন মেন হোতা, আমাদের স্যার ছিলেন উনি। তো ওনার এগিয়ে আসার ফলেই আমরা এগিয়ে এসেছিলাম অনেকজন মিলে। আমরা টিচার স্টুডেন্ট সবাই মিলে এই ক্লাবটা তৈরি করেছিলাম। বেশ কিছুদিন এই ক্লাবটা চলেছিল। আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম এসএই কলেজিয়েট ক্লাব আমাদের কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তৈরি হয়েছিল সেই সময় 2001 সালে। বেশ কবছর এটা খুব সুন্দরভাবে চলেছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অবস্থায় এটা ঠিকমতো করে চললো না, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এসএই ইন্টারন্যাশনাল থেকে এসএই ইন্ডিয়া তৈরি হলো।
তখনও আমাদের এই ক্লাবটা সচল ছিল, তারও 1-2 বছর বাদে আস্তে আস্তে ক্লাবটা বন্ধ হয়ে গেল। ফলে সেই ব্যাপারটা হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বাঞ্চলে উৎসাহটা অনেক ক্ষেত্রে একটু কমে গেছিল। ইদানিংকালে অনেকজন ছাত্র এগিয়ে এসেছে যে এই অটোমোবাইল ক্লাবটা আগে আমরা খুলি, সেই ক্লাবের অ্যাক্টিভিটি আমরা শুরু করি এবং পরবর্তীকালে আমরা এই ক্লাবের থেকে আমরা উত্তরণ ঘটাবো নিজেদেরকে ওই এসএই যে আমাদের ক্লাব সেইটার দিকে যাওয়ার জন্য। তো এইটা হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। তো আশা করছি যে সমস্ত ছাত্ররা এগিয়ে এসছে এবং আরো অনেক ছাত্রদেরকে তোমরা তাদের মধ্যে নিয়ে নেবে, সেই সমস্তগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই যে অটোমোবাইল ক্লাব আজকে আমরা আবার নতুন রূপে নতুনভাবে চালু করলাম। আশা করব যে তোমরা এগিয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে অনেকজন মেম্বার নিয়ে, অবশ্যই সেখানে মেম্বারশিপ ফি আর অন্যান্য কন্ডিশনসগুলো থাকে, তাতে করে আমরা যদি কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এসএই ইন্ডিয়ার একটা চ্যাপ্টার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করি, সেই দিকে যদি তোমরা এগিয়ে যাও তাহলে এর সঠিক উত্তরণ ঘটবে। আমরা জানি এই চত্বরে আপাতত আমি যতটুকু জেনেছি যে এমসিকেভি লিলুয়াতে এই এসএই ক্লাবটা আছে, কারণ ওখানে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ওরা বিটেক কোর্স হিসাবে চালু করে। এবং ঘটনাচক্রে কিছুদিনের মধ্যেই আমি এমসিকেভি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের একাডেমিক কাউন্সিলে আমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। গত মাসেই তাদের প্রথম মিটিং হয়ে গেছে। ফলে তাদের সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ আছে। তার সঙ্গে আমাদেরই একজন অ্যালুমনি, আমাদের প্রথম ব্যাচ, যখন আমরা 1999 সালে ফার্স্ট ব্যাচ বেরোয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আমাদের কলেজ থেকে, সেই সময় যে পাশ করেছিল তার একজন ছাত্র রঞ্জীব বিশ্বাস, সেও এখন ওই কলেজের অধ্যাপক হিসাবে রয়েছে। আমার সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ফলে তার সাথে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটা এসএই চ্যাপ্টার আমাদের কলেজে অদূর ভবিষ্যতে আমরা খুলতে পারবো, এই আমি আশা রাখি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের এই ক্লাবটা সুন্দরভাবে কাজ করুক। এবং এই ক্লাবটা যখন মোটামুটি অনেকটা এগিয়ে গেছে, তারপরে বেশ কয়েকজন আমাকে যোগাযোগ করেছিল বা এই ক্লাব যারা তৈরি করতে উদ্যোগ নিয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিল যে তারাও খুব বেশি পরিমাণে এই ক্লাবের সঙ্গে জড়িত থাকতে আগ্রহী। আমি তাদের একটা কথাই বলেছি যে তোমরা যখন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসছো খুব ভালো কথা। ক্লাবটা যখন তৈরি হয়েছে, ক্লাবটা তৈরি করার পিছনে বেশ কিছু ছেলে নিজেদের উদ্যোগ লাগিয়েছে, পরিশ্রম লাগিয়েছে। ক্লাবটা তৈরি হোক, তোমরা এই ক্লাবের বিভিন্ন যে ক্রিয়াকর্ম তার সঙ্গে জড়িত থাকো এবং পরবর্তীতে অবশ্যই যখন আমাদের কলেজ খুলবে ফিজিক্যালি আমরা একটা মিটিং করবো, এই ভার্চুয়াল মিটিং নয়, তখন আমরা যারা যারা এই ক্লাবের অ্যাক্টিভিটির সাথে ভালোভাবে জড়িয়ে রয়েছে, ভালোভাবে নিজেদেরকে একাত্মতা প্রকাশ করেছে এবং কাজে সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে, তাদেরকে আমরা কোঅপ্ট করব এই কমিটির মধ্যে বা মেম্বার হিসেবে অন্যভাবে, সেটা আমরা করব। তো আশা করা যায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, আবারও বলছি, ক্লাবটার যাত্রা যে শুরু হলো সেটা সুন্দরভাবে এগোবে এবং ক্লাবের সাথে জড়িত থেকে যারা ক্লাবের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে সক্রিয় সহযোগিতা করবে তাদের অবশ্যই বেশ কিছু নিজেদের লাভ হবে। লাভটা কি অর্থে? বিভিন্ন রকম যে অ্যাক্টিভিটি এই অটোমোবাইল সংক্রান্ত, তার যে উদ্যোগ, তার যে অ্যাডভান্সমেন্টস, সেইগুলো সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত হবে। এটাই তো লাভ। একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে এইটা একটা প্লাস হবে আর কি। যা আমরা বিটেক টিচিং করাচ্ছি তার সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছুটা অতিরিক্ত এর সাথে জড়িত থাকার পরে তোমাদের লাভ হবে। এই সব যে কাণ্ডগুলো ঘটবে তার সঙ্গে আমরা সবসময় আছি, ফ্যাকাল্টি মেম্বারসরা সবাই আছেন। সুতরাং যখনই তোমাদের কোনো সমস্যা হবে, কিছু আছে, আমরা সব আছি, আমরা এগিয়ে আসবো। তার সঙ্গে অবশ্যই আমাদের অধ্যক্ষ ডক্টর সৌরভ কুমার দাস রয়েছেন, উনিও পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ফলে তার সঙ্গে সবসময় তার আমরা সাহায্য পাবো, তার সহায়তা পাবো, পরামর্শ পাবো। এবং আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের যিনি রেজিস্ট্রার নিবন্ধক ডক্টর বিশ্বাস, বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, উনিও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ফলে এই সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেরই আমরা খুব ভালোভাবে সহযোগিতা পাবো, এটা আমি আশা করি। আর আমাদের সঙ্গে সবসময় রয়েছেন দেবাশিস ভট্টাচার্য, যিনি অটোমোবাইল ল্যাব মানে আইসিজি ল্যাবের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত। ট্রেনিং দেওয়ানো এবং ল্যাবরেটরিতে ক্লাস চালানো সবইতেই উনি যোগ্য, সহযোগিতা সবসময় করে থাকেন। আমাদের সঙ্গে আরও রয়েছেন আশিস কুমার ভট্টাচার্য, যিনি সফটওয়্যার কিভাবে ডিজাইন করা যায় ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছেন। সুন্দরভাবে আমাদের ক্যাড ল্যাবে বিভিন্ন জিনিসগুলো পরিচালনা করেন। ফলে যারা বিভিন্ন রকম ইঞ্জিন ডিজাইন, স্ট্রাকচার ডিজাইন ইত্যাদি করতে পারবে, আশিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই ব্যাপারগুলো এগোনো যাবে। আর যতজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আমাদের মধ্যে রয়েছেন, ডক্টর তিদিবেশ দাস, উনি তো আইসি ইঞ্জিন ল্যাবের বরাবরের ল্যাবরেটরির সঙ্গে জড়িত, ল্যাবরেটরি ইনচার্জ। তার সঙ্গে রয়েছে দেবাশিস বিশ্বাস, সমীর চক্রবর্তী,
অরিজিৎ দত্ত, এরা সঞ্চয়ন মুখার্জি, এরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে আমাদের এই আইসি ইঞ্জিন ল্যাব ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। ফলে সবার সমবেত প্রচেষ্টায় এই ল্যাব উন্নতি করবে এবং তার সাথে সাথে এই অটোমোবাইল যে ক্লাব তারও অ্যাক্টিভিটি এবং বিভিন্ন রকম কাজকর্মতে আমরা থাকবো, কাজকর্মগুলো তৈরি হবে, আমরা সহযোগিতা করব। এই কথাগুলো বলে আবার সাধুবাদ জানিয়ে সবাইকে যারা এর সঙ্গে জড়িত আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Now I would request Dr. Tridibes Das, sir, who would like to speak on recent trends in automobile, to say a few words. ঠিক আছে, গুড আফটারনুন এভরিবডি। আমি এত তাড়াতাড়ি বলতে হবে সেটা ভাবিনি, যদিও ছেলেরা খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের কলেজে। আশা করছি সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ পাচ্ছি। তো ছেলেরা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। এই অটোমোবাইল ক্লাব বা এই ধরনের ক্লাব তো আগে ছিল আমাদের, আমিও জানতাম, কিন্তু ছেলেরা বলছে ওটা ক্লোজ হয়ে গেছিল, যদিও আমি খুব অ্যাক্টিভলি এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। এখন ছেলেদের উদ্যোগে পুনরায় যেহেতু এটা চালু হচ্ছে, আশা করছি আমরা সবাই খুব ভালোভাবে যুক্ত থেকে ক্লাবটাকে সামনের দিকে ছেলেদেরকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবো। আর রিসেন্ট ট্রেন্ড বলতে কিছু কথা আমি বলতে চাইবো রিসেন্ট ট্রেন্ড অটোমোবাইলের উপরে। জাস্ট সেটা হচ্ছে ছেলেদের উদ্দেশ্যেই যেটা বলতে চাইবো যে এই ক্লাবের মেন উদ্দেশ্য কিন্তু আমাদের সব সময়ের জন্য ভাবতে হবে বা জানতে হবে, সেটা হচ্ছে রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট বা রিসেন্ট ট্রেড বা অটোমোবাইলের মানে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা কোন জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে সেইটা আমাদের জানতে হবে। সেই সিচুয়েশনগুলো কি, যেমন সেফটি কনসিডারেশনটা ফার্স্ট আসে, কারণ সেফটি কনসিডারেশন বলতে লেস অ্যাক্সিডেন্ট পসিবিলিটিজ, এই ধরনের জিনিসগুলো আমাদের ফার্স্ট ভাবতে হয়। যে কোনো অটোমোবাইল যদি ডিজাইন করতে যায়, অটোমোবাইল কার যদি ডিজাইন করতে হয়, আর কি না এফর্টলেস ড্রাইভিং সিম্পল ড্রাইভিং বা ড্রাইভারের সুযোগ করে দেওয়ার মতো এই রিসেন্ট ট্রেন্ডে যে জিনিসগুলো হাইলাইট হয়, আর কি না সেফ ফুয়েল বা ফুয়েল ইকোনমি, এই তিনটের উপরে বেস করে কিন্তু আমাদের রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট বা রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন অটোমোবাইল হচ্ছে। আমাদের এগুলোর উপরে বেস করে বিভিন্ন পেপার, সেমিনার বা এক্সপেরিমেন্ট বা প্রজেক্ট, এই ধরনের জিনিসও আমরা কিন্তু করতে পারি। এছাড়া যে জিনিসটা বলতে চাইবো, মানে এই যে তিনটে বললাম যে সেফটি, এফর্টলেস ড্রাইভিং আর ফুয়েল ইকোনমি, এইগুলোর মধ্যে কি যদি সেফটি কনসিডারেশনের মধ্যে আসা হয়, যে জিনিসগুলো বর্তমানে আমাদের এসছে মার্কেটে, সেটা হচ্ছে যেমন প্রি কলিশন সিস্টেম, মানে ড্রাইভার অসতর্ক হলেও তাকে অ্যালার্ট করে দেওয়া, এই সিস্টেমটার মেন কাজ হচ্ছে এই রকম। আর কি হয় না ওয়ার্নিং দেওয়া, যদি ওয়ার্নিং এর পরেও ড্রাইভার না রিয়াক্ট করে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা অটোমেটিক্যালি কাজ করতে শুরু করবে, অ্যাক্ট করতে শুরু করবে, এটা হচ্ছে প্রি কলিশন সিস্টেম। নেক্সট যেমন ভেহিকেল টু ভেহিকেল কমিউনিকেশন সিস্টেম, একটা গাড়ি কত স্পিডে আছে, কোন জায়গাতে আছে, সেইগুলো মানে কোন পজিশনে আছে বা কত স্পিডে আছে বা ক্র্যাশ হবে কিনা, একটার সঙ্গে আর একটা কলিড করবে কিনা, এগুলো ভালো করে মানে বোঝার জন্য এই ধরনের সিস্টেম বা অ্যাডভান্সমেন্টগুলো এখন গাড়িতে আসছে। নাইট ভিশন ইন অটোমোবাইল, যেমন ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের এই নাইট ভিশনটা কি হচ্ছে না ইনক্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে ক্যামেরার সাহায্যে, পারসেপশন আর সিইং ডিস্টেন্স ইন ডার্কনেস অ্যান্ড পোর ওয়েদার ক্ষেত্রে, যেসব জায়গাতে খুব অন্ধকার আর বা পোর ওয়েদার আছে, সেগুলোতে কি হেডলাইটটা যেগুলোতে পৌঁছতে পারছে না তার বাইরে যদি পারসেপশনটা পেতে হয়, তার জন্য এই ধরনের কনসেপ্টটা এসছে নাইট ভিশন ইন অটোমোবাইল। এগুলো হচ্ছে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট। অ্যান্টি লক ব্রেকিং সিস্টেম, সাডেন ব্রেক যদি মারা হয়, যেমন আন্ডার ইমার্জেন্সি ব্রেক বা প্যানিক কন্ডিশনে হঠাৎ করে যদি কেউ ব্রেক মেরে দেয় বা হার্স ব্রেকিং কন্ডিশনে ব্রেকটা লক হয়ে যেতে পারে, এই সিস্টেমের সাহায্যে কি হয় না ভেহিকেলটা লকিং হয়ে যায় না। এই সিস্টেম, এবিএস সিস্টেম থাকলে লকিংটা সঙ্গে খুলে যায়। ঠিক আছে, এছাড়াও যে জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে, যেমন এয়ার ব্যাগ সিস্টেম, অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে খুব প্রোটেক্ট করে, একটা সিটে যদি দুদিকে এয়ার ব্যাগ থাকে। যেমন ড্রাইভারদের সুবিধা করার জন্য যেগুলো আছে সেমি অটোমেটিক বা
অটোমেটেড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন সিস্টেম এএমটি আছে, গুগলের ড্রাইভারলেস কার আছে গুগলের, এছাড়াও স্মার্ট কার আছে। আর ফুয়েল ইকোনমির জন্য স্টার্ট স্টপ টেকনোলজি, এইরকম বিভিন্ন রকমের জিনিস আছে যেগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু আরো স্পেশালি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা, তারা কিন্তু নতুন করে ভাবতে পারে বা মানে স্টাডি করে এগোতে পারে সামনের দিকে, যাতে করে আমাদের ডেভেলপমেন্টের উপরে বেশি করে মানে রিসার্চের এরিয়াগুলো বা রিসার্চের উপরে বেস করে এগোতে পারে জিনিসগুলো। যাই হোক, এই ধরনের জিনিসগুলো মেনলি অ্যাপ্লিকেশন যে নর্মাল ওয়েতে, কারণ হচ্ছে কস্টটা ইনক্রিজ করে যায় এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন গুলো থাকলে। তো এগুলো কোথায় যেটা দেখা যায় স্পোর্টস কার বা গভর্নমেন্ট ভেহিকেল, মিলিটারি ভেহিকেল, এইসব জায়গাগুলোতে কিন্তু এই অ্যাডভান্সমেন্ট গুলো এসছে। বা কস্টলি কার যেমন অডি কার, বিএমডব্লিউ কার, এই ধরনের জায়গাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো এসছে। তাহলে আমরা এই রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে একটা জিনিস বলতে চাইবো, বিশেষ করে আমি যেটা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে এটার মেন উদ্দেশ্য বা মেন ভিউ কি, টু মেক ড্রাইভিং সিম্পল, মানে বেশি করে সুবিধা করে দেওয়া, সেভ ফুয়েল, বেটার এফিসিয়েন্সি, আর কি হায়ার প্রোটেকশন আর এক্সিলেন্ট কমফোর্টনেস। এগুলো হচ্ছে মেন ভিউ এই রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট বা অ্যাডভান্সমেন্টের জায়গাগুলোতে বলা হচ্ছে। আর আমার বেশি কিছু বলার নেই, এই একটু ছোট করে আমি বলতে চাইছি যে রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্টের উপরে আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা তাদের নিজস্ব কাজ নিয়ে এগোতে পারে, স্টাডি করতে পারে, সেমিনার করতে পারে, প্রজেক্ট করতে পারে, যাতে করে আগামী দিনে তারা অটোমোবাইল সেক্টরে ভালো করে এস্টাবলিশ করতে পারে। এটাই বলবো, আমাদের কলেজের ছেলেরা বিভিন্ন অটোমোবাইল সেক্টরে এস্টাবলিশ হোক, আমরা চাইবো। এই বলে আমি আমার ছোট্ট একটা বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Sanjay Mukherjee, sir, to say some words. Hello. Good afternoon to all. Am I audible? Yes, sir. আচ্ছা, আমার যেটা মনে হয় যে এর আগেও আমাদের কলেজে ক্লাব ছিল বা চ্যাপ্টার ছিল, তো স্টুডেন্ট ক্লাব বা চ্যাপ্টার খোলার কতগুলো দিক আছে। স্টুডেন্টদের দিক থেকে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ব্যাপারগুলো অলরেডি কিছুটা ডিসকাস করা হয়েছে, যেমন এম এর মধ্যে সেগুলো আছে, যে সেমিনার অর্গানাইজ করা, হয়তো কম্পিটিশন অর্গানাইজ করা, বা অন্য জায়গার সঙ্গে কোলাবোরেট। মানে আমি যদি একটা ছোট কার, তাকে যদি একটা কিছু অটোমেশন দিয়ে দিই, তাহলে যেরকম দেখতে লাগবে সেই রকম। কিন্তু যেটা মূল ব্যাপার, অনেক কিছু করার আছে কিন্তু, যেগুলো প্রোটোটাইপ সিস্টেমে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। যেমন আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিও দেখছিলাম, এখানে আমাদের দেশের নয়, সেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা 1 সিটার 2 সিটার গাড়িতে ছোট ছোট কিছু মাল নিয়ে যাচ্ছে। দোজ আর নট টয় কার্স, দোজ আর অ্যাকচুয়াল কার্স। এবং আমার মনে হয় পোস্ট প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যে ব্যাপারটা হবে, যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করার দিকে মানুষের একটা অ্যাভারশন চলে আসবে স্লোলি বাট স্টেডিলি। সেটা মানুষের কতখানি অ্যাফোর্ড করতে পারবে সেটার উপর একটা দিক, ইকোনমি নিঃসন্দেহে একটা ক্রাইটেরিয়ান। কিন্তু আলটিমেটলি এই ব্যাপারগুলোও ভাবতে হবে যে পার্সোনালাইজ কার শুধুমাত্র 4 সিটার বা 8 সিটার 10 সিটার 12 সিটার নয়, অত সিঙ্গেল সিটার বা ডাবল সিটারও হতে পারে। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আছে, কিন্তু আমাদের দেশের মুশকিলটা হচ্ছে আমাদের দেশে অটোমোবাইল সেক্টরে R&D স্কোপ প্রায় নেই। আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং হাব আছে, আমাদের বেশিরভাগ R&Dর ব্যাপারটা ফরেন থেকে আমদানি করা হয় এবং এখানে জুড়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে যে আমরা যদি সত্যি সত্যি কিছু নিজে থেকে বার করতে পারি। আমাদের কলেজে যত লজ্জরে গাড়ি হোক, যদি একটা বানিয়ে একজন বা দুজন ভোজপাড়া স্টেশন অব্দি যেতে পারে, সেটা কি খারাপ? আমার মনে হয় এই ব্যাপারগুলো ভালো। মানে এই ব্যাপারগুলো যদি হয়, স্টুডেন্ট ক্লাবে এই ব্যাপারগুলো হয়, সত্যি সত্যি আমরা কিছু করতে পারি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, তাহলে নিঃসন্দেহে খুব ভালো হবে। কারণ স্টুডেন্টদের মধ্যে সেই আইডিয়াস গুলো থাকে, যদি তারা ওপেনলি আমাদের সঙ্গে ডিসকাস করে এবং আমরা যদি তাদের কোনো কাজে লাগি, আমার মনে হয় আমরা প্রত্যেকেই খুব খুশি হব। আর আমি ধন্যবাদ জানাই যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে, যারা উদ্যোগ নিয়েছে, যারা তাদের উদ্যম আছে, এবং আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের যারা
সক্রিয়ভাবে এর মধ্যে আছেন বা এত অব্দি এসছেন, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আশা করি যে নিশ্চয়ই এই ক্লাবটা সত্যিকারের সফল হবে। আই উইশ এভরি সাকসেস টু দিস ক্লাব। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Now I would like to invite Arjit Datta sir to say some words. Hello, I'm audible? Hello? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, at first I congratulate everybody associated with this beautiful approach. Being a CAD lab in charge, what I can say that to manufacture any prototype of this kind, as Dr. Mukherjee said, before that we have to make a robust design. Okay, and for that in our lab we have Autodesk Inventor, Solid Edge, and ANSYS, and we have 2 workstations also. But what I can feel that our design lab is lagging behind. Okay, like to make some beautiful approach in regard for some new projects through this automobile club, we need some much more to make those designs. It needs some much more specialized software like Susproc 3D, etc. And to perform them well, we need high-end machines. Okay, and that is the point we are lagging behind. That I also say to Dr. Santanu Das that from our department we should approach to the authority that our lab should be arranged in other way. And in this approach, the approach is very fine. So before doing any type of prototype thing, we must make some designs. For that, regarding automobiles who are associated with them, they have to culture many papers and what are recent trends. Also, we have to arrange some seminars. What is actually going on there? Okay, and overall, অনেকেই বলে দিয়েছেন আমার আগে, আমি যেগুলো বলতাম, আমার নতুন বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে আমার অ্যাপ্রোচটা তো যথেষ্ট ভালো এবং অ্যাপ্রোচটা আমার মনে হয় অন্যান্য অনেক, অ্যাজ ডক্টর দাস সেড, ফ্রম 2001 একটা ক্লাব ছিল, তারপর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হয় সেই এটা যেন এর ভবিষ্যৎ যেন সেরকম না হয়। তো আমরা সবাই যেন অ্যাসোসিয়েটেডলি এটার সঙ্গে কাজ করি এবং নতুন ধরনের বেশ কিছু আমরা তাহলে প্রজেক্টস ডিজাইনও করতে পারবো। আমরা এখান থেকে R&D কাজও করতে পারবো। তবে তার আগে আমাদের বেসিক্স গ্রুমিংটা খুব ভালো করে করতে হবে, যে বেসিক্সগুলো পড়তে হবে। তারপরে আমাদের যে বেসিক ল্যাবগুলোকে একটু সাজাতে হবে। আমার মনে হয় অটোমোবাইল ক্লাব করতে গেলে আরো বিশেষ কিছু রিগার্ডিং এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ টুলস কেনা দরকার বিভিন্ন। কারণ আমাদের যে অটোমোবাইল ট্রেনিং কোর্স চালু হয়, যে ট্রেনিং কোর্স হয়, সেখানে অনেক কিছু আইটেম আছে এবং আরো অনেক কিছু রিয়েল হ্যান্ড আইটেম কেনা দরকার বলে আমার মনে হয়। আর সফটওয়্যারের ব্যাপারটা তো আমি বললামই, আমার বিশেষ কিছু নতুন করে বলা নেই। আই কংগ্রাচুলেট এভরিবডি ওয়ান্স অ্যাগেন and thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Debasis Biswas sir to say some words. শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? Yes, sir. সবাইকে অভিনন্দন, ক্লাবের মেম্বার সবাইকে। যে কোনো কিছু উদ্যোগ নিয়ে তৈরি হয়, যেমন সেটাকে উদ্যোগ নিয়ে কন্টিনিউ করাটা খুব নেসেসারি। কারণ এরকম যেন না হয় যে ক্লাব হঠাৎ করে তৈরি হলো, কিছুদিন বাদে ক্লাবের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল, নতুন কিছু ভাবনা স্টার্ট হলো। এবার অনেক স্যারই অনেক কথা বললেন। আমি লাস্ট 2 বছরে 2টো প্রজেক্ট গ্রুপকে দিয়ে, একটা গ্রুপকে দিয়ে মাফলার ডিজাইন করাতে চেয়েছিলাম ইন ANSYS 2009 গ্রুপ। এই বছরে আমি এরোডাইনামিক্স নিয়ে, ভেহিকেলের এরোডাইনামিক্স নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোনোটাই আমি সাকসেসফুলি হইনি। তার পিছনে কারণ হচ্ছে কেননা তোমাদের সময়ের বড্ড অভাব। তোমরা যে কোনো প্রজেক্ট করতে চাইলে শেষ মুহূর্তে এসে ওই কাজ করতে হবে, 1 মাস পরে প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করতে হবে, এরকম একটা মেন্টালিটি। সো আমি চাইবো যে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার থেকে ছেলেদেরকে ইনভলভ করতে এই ক্লাবের থ্রু দিয়ে, যাতে এই টাইপের আমরা কোনো ডিজাইন আমরা করতে পারি। তার জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিকাঠামো আছে আমাদের ক্যাড ল্যাবে। আমাদের যে ওয়ার্ক স্টেশন গুলো আছে সেগুলোকে আমরা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারি, যেগুলো আমার মনে হয় যে ওয়ার্ক স্টেশন গুলো কোনো ইউটিলাইজেশনই হয় না, এখনো অব্দি হয়নি প্রপারলি। সুতরাং আমরা এগুলো করতেই পারি এবং আমরা এই টাইপের ডিজাইন করতেই পারি। আর সবাইকে একই কথা বলবো যে যতটা উদ্যোগ নিয়ে ক্লাবগুলো তৈরি হয়েছে বা ক্লাবটা তৈরি হয়েছে, এই উদ্যোগটা যেন কন্টিনিউ থাকে। মাঝপথে এসে হঠাৎ করে আমরা থেমে গেলাম বা আমাদের উদ্যোগটা হারিয়ে গেল,
এই জিনিসগুলো যেন না হয়, তাহলে ক্লাবটা খুব সুন্দরভাবে চলবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Ashish Bhattacharya, sir, to say some words. অডিয়েবল হ্যাঁ শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে? yes, আচ্ছা, yes. একটু স্ক্রিনটা একটু প্রেজেন্ট করে দে। স্ক্রিন প্রেজেন্টে আমার স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করা যাবে তো? স্যার আপনার তরফ থেকে স্ক্রিন শেয়ার অপশন থাকবে আশিস দা? হ্যাঁ, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না সেটা প্রেজেন্ট না। হ্যাঁ ঠিক আছে, পেয়েছি। ওকে, হয়ে গেছে। ওকে, স্ক্রিন এসছে কি? এতে এসছে, ফুল স্ক্রিন করুন এবং স্টার্ট স্ক্রিন এসছে তো? হ্যাঁ স্ক্রিন হ্যাঁ এসছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি full স্টার্ট screen প্রেজেন্টেশন করে করুন তাহলেই হবে, বা F5 টিপুন তাহলেই হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এসছে হ্যাঁ screen? হ্যাঁ ঠিক আছে ব্যাস, এই তো। আচ্ছা। চমৎকার। আমরা অটো যে ক্লাব তৈরি হচ্ছে আমাদের অটোমোবাইল ক্লাব, সেখানে সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মেম্বারদের এবং আমাদের রেসপেক্টেড টিচারদের। আমি এখানেতে আমাকে বলেছিল যে কিছু কথা বলতে হবে, তা আমি বললাম যে আমাদের যে ডিজাইনের ওপরেতেই আমি একটা ছোট্ট তাহলে বলে দেবো, যেটুকুন কাজ হয়তো সেটুকুন ওদের হয়তো হেল্প হতে পারে, সেই হিসেবে আমি ছোট্ট একটুখানি একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে রেখেছি ওদের জন্য, যে অ্যাপ্রোচ টু 3D মডেলিং অ্যান্ড কার ডিজাইন। আমরা কার ডিজাইন করতে গেলে যে মেইন কম্পোনেন্টস গুলো আমরা দেখেছি, is key integration of an automobile involves fitting together separate parts to form a frame or units, mounting this onto a frame, the chassis. The automobile chassis basically comprises the body cell, forms the skeleton of the vehicle. The body cell means engine, the powertrain unit of the vehicle, which in the past has been the large part, the internal combustion engine. টুডে বর্তমানে এগুলো একটু অনেক ছোট হয়ে গেছে। ট্রান্সমিশন সিস্টেম, যেখানেতে ক্লাচ, গিয়ার বক্স, ফাইনাল ড্রাইভ, ডিফারেন্সিয়াল এগুলো রয়েছে। সাসপেনশন সিস্টেম, কানেক্ট দ্য হুইলস, বডি, চেসিস রয়েছে। স্টিয়ারিং সিস্টেম, ব্রেকস, ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট, ইন্টেরিয়র ট্রিমস, ড্যাশবোর্ড, ডোর প্যাডস, এইগুলো। চেসিসটা ইজ আ কমপ্লিট ইন ইটসেলফ রোড ভেহিকল। ড্রাইভ, it can drive and control itself just as in case of complete car. আমরা এটা দেখেছি অনেক সময় রাস্তাতে, আমরা দেখেছি যে একটা চেসিস নিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহিন্দ্রা বা এই যে টাটা গাড়িগুলো, লরিগুলো নিয়ে অনেকেই নিয়ে চলে যাচ্ছে, পরেতে বডিটা তৈরি করবে। তো সুতরাং এটা কমপ্লিট একটা চেসিসের, কিন্তু যে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলো এখানে বলা হলো। এখন এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা যদি দেখি, কার ডিজাইন করতে গেলে যেটা হচ্ছে একটা অটোমোবাইল বা অটোমোবাইল ডিজাইন লার্জ টিম ওয়ার্ক, functional design and development of a modern motor vehicle. এটাকে ডিজাইন টিমটাকে করি যে এটাকে তিনটে মেন অ্যাসপেক্টে আমরা ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন এবং কালার অ্যান্ড ট্রিম ডিজাইন। এক্সটেরিয়র ডিজাইনের মধ্যে পড়ছে চেসিস, বডি সেল, যেটা আমরা বললাম যে বডির ওপরে স্ট্রাকচারটা যেটা আমরা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি, ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সাসপেনশন সিস্টেম, ব্রেকস, ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট গুলো এগুলো থাকছে। ইন্টেরিয়র ডিজাইনের মধ্যে পড়ছে সেগুলো কি হচ্ছে যে এখানেতে যখন তার মানে এখানে ডিজাইন টিম রেসপন্সিবল এই দিকগুলো। ইন্টেরিয়র ডিজাইন সময় the designer কি responsible for the vehicle's interior, develops the proportions, shape, placement, surface for the instrument panel, seats, door trim panels, headliner. এইখানেতে একটা যে বলা হচ্ছে যে here the emphasis is on the ergonomics and the comfort of the passengers. প্যাসেঞ্জার এবং ergonomics এর উপরে এখানে জোরটা দেওয়া হয়। ইন্টেরিয়র ট্রিমস এর মধ্যে, ইন ডিজাইনের মধ্যে স্টিয়ারিং সিস্টেমটাও তার মধ্যে রয়েছে। থার্ড হচ্ছে কালার এন্ড ট্রিম ডিজাইন। এই কালার এন্ড ট্রিম ডিজাইনের যেখানেতে হচ্ছে এইটা ডিপেন্ড করছে যে ইনক্লুড হচ্ছে পেন্টস,
প্লাস্টিক্স, ফেব্রিক ডিজাইন যেগুলো, লেদার, কার্পেট, হেডলাইনার, এই জাতীয় জিনিসগুলো সমস্তগুলো কিন্তু এই কালার এন্ড ট্রিম ডিজাইন। গ্রাফিক ডিজাইন এটাও একটা অটোমোটিভ ডিজাইন একটা অলসো অ্যাসপেক্ট। এখানেতে ব্যাজেস, যে ডিকালস অর্থাৎ যে গাড়ির বিভিন্ন জায়গাগুলো একটু শেপটা থাকে, কোনো ডিজাইন করা থাকে, সুইচেস গুলো কিরকম হবে, এই ধরনের জিনিসগুলো গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে ওখানেতে পড়ছে। বেসিক ডিজাইন যদি আমরা প্রিন্সিপাল যদি আমরা দেখতে যাই, তাহলে কি হচ্ছে, প্রথমে কি হচ্ছে না, সিলেক্ট দ্য প্রপোর্শন অফ দ্য কার বেসড অন কারস মেইন পারপাস। দ্যাটস মিনস একটা স্পোর্টস কার হলে দেখতে হবে যে টপ স্কোয়ার শুড বি শর্ট অ্যান্ড রেসেস ক্লোজার টু দ্য রিয়ার অ্যাক্সেল, যাতে মাটি ঘেঁষে যেটা যেতে পারে। And if the car means heavy lots of storage space, stretch the top square and cover most of the bottom squares, starting from the rear and of the car and the moving forwards. Next point, make sure that every surface of the car is curved. এইখানে একটা যেটা আসছে, একটু আগে স্যার বলছিলেন যে আমি এরোডাইনামিক্স এর উপর উনি অ্যানালিসিস নিয়ে করেছেন। The first major principle of automotive design extremely important for making a car aerodynamic. Aerodynamic এ এইখানেতে এইখানেতে ফার্স্ট মেজর প্রিন্সিপাল অটোমোটিভ ডিজাইন এতে এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর মেকিং কার এরোডাইনামিক। অর্থাৎ এরোডাইনামিক যদি হয়, the curves will run front to back since the direction of the airflow when a car is moving. আচ্ছা, এখানে কি এটা দেখা যাচ্ছে? এই হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, মানে এই কারের যে এটা কি মুভিটা হচ্ছে কি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এবারেতে আমরা যদি দেখি, তার মানে এর একটা হচ্ছে এরোডাইনামিক ডিজাইন। এটা কিন্তু প্রচন্ড পড়ে যে যখন বাতাসটা কেটে যখন যেতে হবে, সেই জন্য গাড়ির ডিজাইনটা অনেকটাই ডিপেন্ড করে এর উপরেতে। নেক্সট হচ্ছে যেটা combine practically and comfort when designing the interior. Interior designing এর এখানে একটা বিরাট পার্ট রয়েছে। Place all the components of the interior such as steering wheel, gear shift and even the air conditioning buttons which reach within the reach of the driver. এটা একটা মানে practically ব্যাপারটাকে দেখতে হবে, and the same time make sure these interior components look stylish and there's symmetry to the interior as much as possible. An example, don't put all the radio and AC buttons of the one side of the center console. Instead, try to put an equal amount on both sides. To make this component stylish, give them a design that matches the overall aesthetics of the car. It's a sleek. For instance, if it's a sleek sports car, make them relatively small and sleek as well. Make sure that the colors of all interior components either match or directly complement to the color of the car. আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে এই যে জায়গাগুলো কত সুন্দর ম্যাচ করিয়েছে এইখানেতে একটা। The interior needs include steering wheel, gear shift, center console, air bags, সমস্তগুলো এইখানেতে। It should also include air conditioning vents, cup holders and other items necessary to keep the interior comfortable. এই জন্য এটা একটা খুব প্রয়োজন যে কম্বাইন প্র্যাকটিক্যালি এন্ড কমফোর্ট ডিজাইন, যখন ইন্টেরিয়রটা ডিজাইন হবে সেখানে একটা দরকার। নেক্সট হচ্ছে কিপ দ্য হুইলস দ্য সেম সাইজ আনলেস ইউ আর ডিজাইনিং এ রেস কার। রেসিং কার হলে তখন সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সেখানেতে the front two tires have enough empties and make sure the you are making racing car, make the rear tires a bit larger than the front tires. কিন্তু যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের দরকার নেই, আমাদের সেখানে টায়ার গুলো সেম হলেও চলবে এইখানেতে। এবং ইঞ্জিনের প্রেসিং গুলো সেইভাবে করতে হবে এখানেতে। এটা যেমন রেয়ারে রয়েছে, এটা ফ্রন্টে রয়েছে ইঞ্জিন, এরকম ভাবে ডিজাইন গুলোকে তখন দেখে নিতে হবে পজিশনেতে। Be aware of the packaging requirements for the car you design. Packaging refers কি করছে না, what needs to or is planned to be inside the car such as engine, passenger and storage space. এইটাকে কি করে টোটাল প্যাকেজটা যখন তৈরি হচ্ছে মানে কিভাবে ওখানেতে অ্যারেঞ্জ করছে। জেনারেলি কি হচ্ছে যে ডিজাইন কার দিস ফ্যাক্টরস টেকেন ইনটু কনসিডারেশন, লিভ এনাফ স্পেস ইউর ডিজাইন অ্যাকোমোডেট এভরিথিং ইউ প্ল্যান ইভেন্চুয়ালি পুট ইন দ্য কার। যদিও কি আমাদের টেকনিক্যালি ইউ নিড অ্যাকোমোডেট টু 1% দ্য ড্রাইভার অ্যান্ড দ্য ইঞ্জিন, কিন্তু মোস্ট কমার্শিয়ালি ডিজাইন কার্স আর মেড to fit up to 4 or more people.
আমরা দেখেছি এখানে একটা 4 জনের একটা সিট রয়েছে, এখানে তো আরো বেশি সিটের অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে সেইভাবে গাড়িতে 7 সিটার এখানে একটা গাড়ি অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। নেক্সট যেটা ডক্টর পৃথ্বীরাজ দাস বলেছেন যে কিপ সেফটি লস এন্ড রেগুলেশন ইন মাইন্ড হোয়েন মেকিং ইউর ডিজাইন। এটা কিন্তু খুব ভাইটাল যে যখন আমি করব, ইফ আর প্ল্যানিং টু ব্রিং ইউর কার ডিজাইন টু মার্কেট, it will inevitably have to adhere to certain type of approval regulations that govern product designs. Make sure you are aware of these regulations as they pertain to whatever market you are thinking of participating in. একটা কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা নিয়েছি এক্সটার্নাল প্রজেকশনের উপর দিয়ে। The vehicle shall not be fitted with any mascot, emblem or other ornamental objects unless it complies with the requirements of Regulation 62 of the Construction of Use Regulation. The radius of curvature of all hard parts or on protruding from the external surface of the vehicle and which can be contacted by a sphere of 100-meter diameter shall not be less than 2.5 millimeter. Headlamp hinges and rims shall not be projected more than 30 millimeter, at a 100 millimeter diameter, then 30 millimeter beyond the lens surface. এই জায়গাগুলোকে দেখে নিতে হবে। The ends of the bumpers shall be turned inwards and recessed or integrated within the bodywork. Handles, hinges, push buttons, fuel tank, pillar caps shall not projected more than 40 millimeter from the external surface, unless they can not under any circumstance project beyond the extreme outer edge of the vehicle, in which case they may project by up to the 50 millimeter from the external surface. এই যে ধরনের রুলস গুলো রয়েছে সেইগুলোকে মেনে ডিজাইন গুলোকে করাটা দরকার। তার মানে বেসিক ডিজাইন প্রিন্সিপাল গুলোকে করে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মেকিং ফিজিক্যাল ড্রয়িংস। তারপরে তার জন্য কি হচ্ছে ডু সাম বেসিক প্ল্যানিং অফ ইউর কনসেপ্ট অন হোয়াইট বোর্ড। প্রথমে একটা প্ল্যান করা হলো যে হোয়াইট বোর্ডেতে কিভাবে গাড়িটা কিরকম হবে দেখতে, তার শেপ কিরকম হতে পারে সমস্ত। স্টার্ট বাই ড্রয়িং রাফ স্কেচ অফ দ্য কার ইউজিং কম্পিউটার, দেন তারপরে কি কম্পিউটার সফটওয়্যার অ্যান্ড ক্লে মডেলিং। এখানে এই যে আমরা যখন কম্পিউটার সফটওয়্যার ইউজ বলছি তখনই আসছে যে আমাদের 3D মডেলিং ব্যাপারটা চলে আসছে। ক্রিয়েট এ 3D রেন্ডারিং অফ ইউর কার উইথ এ কার ডিজাইন প্রোগ্রাম। In a 3D modeling design program, plug in the different proposed measurements of your car's dimensions to create visual model of your car. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন একটা ভিডিওতে যে এরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো। Then use of the program's more minute design features to shape the car's details to your design. These measurements include dimensions like height, width, proposed weight. Use the program's modeling tools such as slide tools, insets, grids, meshes, and more to make changes of the body of your 3D car in order to make it look like 2D drawings and you have made. যেটা প্রথমে আমরা করেছিলাম সেটা দেখতে হচ্ছে, অথচ পুরোটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানেতে, এবং সেই মতন এখানেতে আমরা অ্যানালিসিস গুলো সমস্ত কিছু করতে পারবো। ক্রিয়েট 3D রেন্ডারিং অফ ইউর কার ডিজাইন প্রোগ্রাম। এইখানেতে কি হচ্ছে আমরা লটস অফ ডিফারেন্ট কম্পিউটার প্রোগ্রামস আছে আর ডিজাইনার ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ দ্য ক্রিয়েট 3D মডেলস অফ দ্য কার ডিজাইন। জেনারেলি কোম্পানিগুলো যেগুলো ইউজ করে অটোডেস্ক, অ্যালিয়াস। অটোডেস্ক ইনভেন্টারে মেনলি আমাদের যেটা রয়েছে এগুলোতে কম্পোনেন্ট তৈরি হয়, সেখানেতে কম্পোনেন্ট দিয়ে আমরা অ্যাসেম্বলি করে কিছুটা এগোতেই পারি, কিন্তু যদি পুরোপুরি কার ডিজাইন সফটওয়্যার দেখতে হয় তাহলে কিন্তু অটোডেস্ক, অ্যালিয়াস হচ্ছে খুব যেটা কোম্পানিগুলো ইউজ করে খুব সবচেয়ে ভালো। আমি আসছি পরে দেখাচ্ছি। But if you're a creative designer and if you need a present rough 3D model, you can use other softwares, for example, Rhinoceros 3D, CATIA, or Creo, or 3D Max. After that, এই যে 3D মেনু হয়ে যাওয়ার পরে print a model of your car if you have access in 3D printer. যদি 3D printer থাকে তাহলে তো করলে ভালো, সেখানেতে একটা মডেল দেখা যায়। আর নইলে কি আছে, craft a clay model if your car design if you don't have a 3D printer. পাস্ট মানে আগেতে এটা হতো, এখন তো 3D প্রিন্টার এসেছে। 1986 এ দেখা যাচ্ছে যে ফোর্ডের একটা ক্লে মডেল তৈরি করা হয়েছে ডিসপ্লে, দ্য ফোর্ড ডেট্রয়েট স্টাইলিং স্টুডিও। এটা ওপেল একটা 50 আর্লি ডিজাইন স্টেজে যে ক্লে মডেল একটা তৈরি করা হয়েছে, এবং এইটা থেকে তারপরে তো বাকি যে গাড়ির ডিজাইনে, এবং এইগুলো সমস্তটাই করা হয় স্টাইরোফোম ব্লক বা থেকে বা প্লাস্টিসিন ক্লে দিয়ে। এখানে যে সফটওয়্যার গুলো সাম কার ডিজাইন সফটওয়্যার আমরা বলেছি,
সেখানে সফটওয়্যার গুলোকে আমি এখানে বলছি খুব যেটা হয় অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর, অ্যাডোব ফটোশপ ইউজ করা হয়। যেটা বলছিলাম সবচেয়ে বেশি ইউজ করে অ্যালিয়াস, অটোডেস্কের অ্যালিয়াসটা সবচেয়ে বেশি হয়। রাফে এইগুলো করতে গেলে 3D Max অটোডেস্কের কোম্পানিরই, সেটা ইউজ করা হয়। ব্লেন্ডার এটা হচ্ছে একটা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, ইউজ করা যেতে পারে এখানেতে ব্লেন্ডারটা। রাইনো 3D এটাও কিন্তু এদের এখন সমস্তগুলোই বেশিরভাগই হচ্ছে ক্লাউড সিস্টেমেতে এরা দিচ্ছে সফটওয়্যার গুলো, ক্লাউডে রয়েছে। শুধু মেশিনটা ভালো হলে সে ক্লাউডের লাইসেন্স কিনলে ওখান থেকে ইউজ করা যায় সবারই। এই কার্ড ডিজাইন সফটওয়্যার গুলো ইউজ করে যেটা করা যায়, এই যে সাম কার্ড ডিজাইন সফটওয়্যার, এইখানেতে আমরা বললাম যে অটোডেস্ক অ্যালিয়াস, এই অ্যালিয়াসটা আমরা একটুখানি দেখে নিই। অ্যালিয়াস দিয়ে ডিজাইন করা, এগোচ্ছে না তো আর? হ্যাঁ এগোচ্ছে না তো, স্টিল হয়ে গেছে, বেশ কিছুক্ষণ এগোচ্ছিল, ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে, ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে, স্টিল ফটো হয়ে গেছে, আর এগোচ্ছে না। নো স্যার, ভিডিও ইজ ভিজিবল স্যার। ভিডিও দেখা যাচ্ছে? Yes sir, video দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আমি স্টপ করেছি, তাহলে চালাবো। হ্যাঁ চালান। হ্যাঁ আমারটাই দেখা যাচ্ছে। টোটালটাই অটোডেস্ক অ্যালিয়াসে এখানেতে করানো হয়েছে এই ডিজাইনটা। রেন্ডারিং করা, আমরা ফিরে এলাম। অটোডেস্কের টোটালটাই অ্যালিয়াস দিয়ে ডিজাইন করা, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভিরেটা ওখানে কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করেছে ওদের। আমরা এরপরেতে যেটা দেখছি যে এইখানেতে আমাদের ছেলেদের ডিজাইন করা, আমি একটা ঘটনা বলি যে আমাদের যে এই আগে ক্লাবটা ছিল সেই ক্লাবটার কথাটাই বলি। তারা জয়েন করেছিল 2011 সালেতে। আমি এখানে 10 কি 11 সম্ভবত বাহা যে এসএই একটা কম্পিটিশন হয় স্টুডেন্টসদের কলেজের ডিজাইন সিরিজে, সেইখানেতে ওরা জয়েন করে এবং মোটামুটি ভালো একটা ডিজাইনের দিক থেকে ওরা
একটা পজিশন নিয়েছিল এবং এইখানেতে তারা এরকম একটা কিছু গাড়ি এখানেতে বাইরে কার ওদের ডিজাইন করতে হতো, সেই ডিজাইনটা ওরা করেছিল এবং সেখানেতে তখন আমাদের সবে অটোডেস্ক ইনভেন্টার এসছে, তার মধ্যে দিয়ে ওরা অনেকটা এগিয়ে ছিল। তখন তো এত সফটওয়্যারে ওইটার উপর দিয়ে মোটামুটি ফ্রেম টেম গুলো করে আমার একটু সুযোগ হয়েছিল ওদের সঙ্গে থাকার, ওদেরকে হেল্প করার। আমার খুব ভালো লেগেছিল। ওরা কম্পিটিশনটা সম্ভবত আমার যতদূর মনে হচ্ছে রাজস্থানে এটা হয়েছিল, জয়পুর বা কোথাও। তো ওরা সেখান থেকে একটা ভালো পজিশন এনেছিল। তো এই এসএ ইন্ডিয়া বর্তমানে হয়ে যাওয়ার পরেতে ওরা এখন এই কম্পিটিশনটা চালায় বাহা এসএই সিরিজের। এবারেতে এই বাহা এসএই সিরিজের আমি এখানেতে আমি একটা ওদের এই দেখাচ্ছি, এক মিনিট। এখান থেকে আমি ওদের যে কম্পিটিশনটা হয় কিরকম একটুখানি জাস্ট এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ধরনের গাড়িগুলোকে ডিজাইন করতে হয় এখানেতে এবং সেটা ওইখানেতে তৈরির পরেতে টেস্টিং করা হয়। দেখা যাচ্ছে তো? ভিডিও দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। আমি বন্ধ করলাম ভিডিও, আর ওটা দেখাচ্ছি না। এইখানেতে যদি এই সম্বন্ধে আর কেউ ছেলেরা কেউ জানতে চায় তাহলে এইখানে থেকে এই এসএ ইন্ডিয়া সাইটে গেলে এখানেতে বাহার এই কম্পিটিশন দেখা যাবে, বাহা SAindia.org, এবং এখান থেকেই আমার ভিডিওটা নেওয়া, এখান থেকে দেখে নিলে আশা করবো পরে ছেলেরা এইগুলো বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে ক্লাবে পক্ষ থেকে এখানে নতুন নতুন ডিজাইন করবে। ডক্টর ত্রিদিবেশ দাস যেরকম বললেন সেই জায়গায় অ্যাডভান্সমেন্টের দিকগুলো চিন্তা ভাবনা করবে এবং সমস্ত জিনিসগুলো মাথায় রেখে এই ক্লাবটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Debashish Bhattacharya, sir, to say some words. Good afternoon, everybody. শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir. আচ্ছা, Yes. আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি এবার বলছি প্রথম, আর হচ্ছে হলো আমাদের যে এখন একটা যে অ্যাটমসফিয়ার চলছে সব জায়গায় না নেগেটিভ একটা অ্যাপ্রোচ, সেইখানেতে এই যে স্টুডেন্টদের একটা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, এটা আমার খুব ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। তো এটা হচ্ছে হলো স্টুডেন্টস অটোমোবাইল ক্লাব,
তার মানে অটোমোবাইল মানে এক্স্যাক্টলি অটোমোবাইল মানে হচ্ছিল আমরা যে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম হিসেবে যা ইউজ করি, যে আমরা ধরো মোটরসাইকেল, তারপর স্কুটার, তারপর হচ্ছিল অটো, তারপর হচ্ছিল তোমার যে প্যাসেঞ্জার কারগুলো ইউজ করি, এবং আমাদের যে গুডস ট্রান্সপোর্ট করার জন্য যে বাস, ট্রাক যা ইউজ করছি সমস্তই পড়ে যাচ্ছে অটোমোবাইলের মধ্যে। অটোমোবাইল একটা হিউজ একটা সেক্টর যেখানেতে প্রচুর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয় এবং স্কিলড লোকের খুবই প্রয়োজন হয়। তো এই অটোমোবাইল ল্যাব এর মেন হচ্ছিল এই গাড়িগুলো বললাম আমি। তো আমাদের যে একটা যে গাড়িগুলো যেগুলো যে চলার জন্য তার একটা ড্রাইভ দরকার লাগে, মেন একটা পাওয়ার দরকার লাগে। সেই পাওয়ারটা আসে কোত্থেকে? সেটা আসে হচ্ছিল ইঞ্জিন থেকে। ইঞ্জিনই পাওয়ারটা দেয়। তো সেই ইঞ্জিনটা আমরা সাধারণভাবে এখানে যে আমাদের যে ইঞ্জিন ইউজ হয় সেটা হচ্ছিল ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন। ইন্টারনাল কম্বাসন মানে হচ্ছিল ফুয়েল আর এয়ারের মিক্সচারটা ইনসাইড দ্য ইঞ্জিন সিলিন্ডার কম্বাসনটা হয়, সেটাই হচ্ছে আইসি ইঞ্জিন। এবার সেই আইসি ইঞ্জিনের মধ্যে আমরা যে পাওয়ারটা ডেভেলপ হয় ইঞ্জিনের মধ্যে, ইনিশিয়ালি যে পাওয়ারটা ডেভেলপ হচ্ছে সেটাকে বলছে হলো ইনডিউসড পাওয়ার, মানে আইপি বলছে। আর এর মধ্যে অনেক রোটেশনাল পার্টস আছে, তার জন্য অনেক ফ্রিকশন এন্ড ওয়্যার এন্ড টিয়ার হচ্ছে, তার জন্য প্রচুর লস হচ্ছে, সেটাকে বলছে ফ্রিকশন পাওয়ার। আর তুমি আইপি থেকে এপিটা ডিডাক্ট করলে দিলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্রেক পাওয়ার। তো আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে যে বিটেকের যে ছেলেরা যে ল্যাবটা করে সেখানেতে আমরা এই ব্রেক পাওয়ারটাই বার করি। তো ব্রেক পাওয়ারটা বার করার জন্য আমি স্পেশালি এটা বলছি, আমি যেহেতু যে সমস্ত ছেলেপুলেগুলো আমাদের এই ল্যাবেতে এখনো পর্যন্ত ঢোকেনি তাদের জন্য স্পেসিফিক্যালি, যারা ল্যাবটা করেছে তারা তো জানে। তো আমাদের এই ব্রেক পাওয়ার বার করার জন্য ব্রেক পাওয়ারের যে আমাদের যে ফর্মুলাটা আছে তার মধ্যে আমরা জানি যে একটা যদি মেট্রিক সিস্টেমে হয় তাতে হচ্ছে 2πnt/4500। টি মানে হচ্ছে তার মধ্যে ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট আসছে। তো ফোর্স মানে একটা লোড দেওয়ার ব্যাপার থাকে। তো সেই লোডটা আমরা মেকানিক্যাল সিস্টেমে দিই, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, হাইড্রোলিক সিস্টেম, 3 রকম সিস্টেমেই দিয়ে আমরা ইঞ্জিনের ব্রেক পাওয়ারটা বার করি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইঞ্জিন কতটা ফুয়েল কনজিউম করছে সেটা দেখি, এয়ার কনজিউম করছে এয়ার ফুয়েল রেশিও বার করি, আর আমরা বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ প্লট করি, স্পিডের এগেনস্টে, লোডের এগেনস্টে গ্রাফ প্লট করি। এটা হচ্ছে আমাদের যে বিটেকের ছেলেরা থার্ড ইয়ারে এসে এই ল্যাবগুলো করে। তো আমাদের এই সমস্ত রকম ধরো আমাদের ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন একটা আছে, তার লোডিং ডিভাইস হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ডায়নামোমিটার আছে। একটা 4 স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন আছে, সেটার লোডিং ডিভাইস হচ্ছে হলো এডি কারেন্ট ডায়নামোমিটার আছে। একটা মাল্টি সিলিন্ডার ইঞ্জিন আছে, সেখানে আমার লোডিং ডিভাইস হচ্ছে হাইড্রোলিক ডায়নামোমিটার আছে। এবার ওইখানেতে আমরা ফোর্স টেস্ট করে সেখান থেকে আমরা ইনডিউসড পাওয়ার আইপিটা বার করি। আর হচ্ছে হলো আমাদের একটা ডিজেল ইঞ্জিন আছে, সেখান থেকে আমরা মেকানিক্যাল সিস্টেমেতে লোড দিয়ে আমরা সেখান থেকে ব্রেক পাওয়ার পাই। এবং ফুয়েল কনজাম্পশন, হিট ব্যালেন্স, মানে ইঞ্জিনেতে অ্যাকচুয়ালি কতটা যে আমরা যে পাওয়ারটা দিচ্ছি, যে ফুয়েলটা দিচ্ছি তার কতটা ইউটিলাইজ হচ্ছে, লস হচ্ছে, সেটা আমরা ডিটারমিন করি ওখান থেকে। তো এই সমস্তগুলো আমাদের বিটেক ল্যাবেতে আছে, এগুলো সমস্তই তোমার অটোমোবাইলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আমরা তো এটা তো হচ্ছিল জাস্ট ইঞ্জিন পার্টটা হলো, তো ইঞ্জিন পার্টটা তো একটা পাওয়ারটা দিল, এবার এই পাওয়ারটাকে তো আমার ইউটিলাইজ করতে হবে। তো পাওয়ারটা যাবে কিভাবে? তো পাওয়ারটা যাওয়ার জন্য তার ফার্স্ট সিস্টেম হচ্ছিল, পাওয়ারটা আসছে কোথায়? ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে। ইঞ্জিনের যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেগুলো তোমাদের কিছু কিছু তোমরা জানো, যারা জানো এবং জানো না তাদের বলেই দিচ্ছি। যে 1 নম্বর হচ্ছিল সিলিন্ডার রয়েছে, পিস্টন রয়েছে, কানেক্টিং রড, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। তো ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা হচ্ছে একটা ইউসেপ, তোমার একটা হলো শ্যাফট যেখানেতে আমি পাওয়ারটা পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি। এবার সেখান থেকে তার সঙ্গে একটা ফ্লাই হুইল লাগানো থাকে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো হ্যালো, সবাই শুনতে পাচ্ছে, সবাই শুনতে পাচ্ছে। আচ্ছা, তো ফ্লাই হুইল থেকে আমরা এবার যে পাওয়ারটা যাচ্ছি সেটা ভায়া ক্লাচ হয়ে তারপর হচ্ছে গিয়ার বক্স যাচ্ছে, গিয়ার বক্স থেকে প্রোপেলার থেকে চলে যাচ্ছে তোমার রিয়ার অ্যাক্সেলেতে চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে পাওয়ার ট্রেনটা যে ট্রান্সমিট হচ্ছে। এছাড়া ব্রেকিং সিস্টেম আছে, তারপর হচ্ছে হলো ফার্স্ট তোমার স্টিয়ারিং সিস্টেম আছে। এগুলো হচ্ছে কনভেনশনাল যে সিস্টেম গুলো আছে, এগুলো আমাদের একটা অটোমোবাইল ল্যাব আছে,
সেখানেতে আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি শুরু করেছিলাম প্রায় ধরো 2000 সালে। এটা ক্লাস আনএমপ্লয়েড ইউথের জন্যই এটা আমরা শুরু করেছিলাম, তাদের জন্য এটা শুরু করা হয়েছিল এবং সেটা যথেষ্টই ভালো, সেখানেতে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আছে। তো সেইখানেতে আমরা তোমাদের যে ভ্যাকেশনাল যে 2 উইকস যে প্রোগ্রামটা হয়, আমরা সেখানেতে 2 উইকসের একটা প্রোগ্রাম করাই। সেখানেতে তোমরা নিজের হাতে ইঞ্জিনের সমস্ত পার্টস গুলোকে ডিসঅ্যাসেম্বলি করে অ্যাসেম্বলি করে আবার সেটাকে রান করতে পারবে। ইঞ্জিন পারবে, গিয়ারবক্স পারবে, ক্লাচ পারবে, এই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো আছে। টুলস আমাদের সাফিসিয়েন্ট আছে। এছাড়াও আমাদের যে এই মুহূর্তে যে ধরো বেসিক্যালি যে ইউরো নর্মস যেটা আছে, প্রথম যে ইউরো নর্মস তার ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে ভারত স্টেজ 1, ভারত স্টেজ 2। এটা বেসিক্যালি হচ্ছিল পলিউশনটাকে রিডিউস করার জন্য, তার সাথে সাথে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য। তো তার জন্য যে প্রথম হচ্ছে হলো ইলেকট্রনিক্স ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, মানে আমার ফুয়েলটাকে আমি আমাদের যে কনভেনশনাল পুরোনো ইঞ্জিন গুলো ছিল সেখানে হচ্ছে কার্বুরেটর ছিল, তো কার্বুরেটরে প্রপারলি ফুয়েলটা মিক্স হয় না, ফুয়েল লস হয় এবং এয়ার পলিউটেড হয়ে যায়। তো সেটাকে রিডিউস করার জন্য যে ইলেকট্রনিক্স ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম, তো সেখানেতে সলিনয়েড ভালভ থাকবে একটা, এবং কন্ট্রোলড ওয়েতে তোমার একটা এই সমস্ত যে ডাটাগুলো, মানে আমার কখন কতটা তেল দরকার কোন সময়, সব সময় তো সব রকম দরকার লাগে না, তো কখন কিরা মিক্সচার দরকার সেগুলো সমস্ত তোমার সেন্সার থাকবে। সেই সেন্সার গুলো নিয়ে চলে যাবে একটা তোমার তথ্য ভান্ডারেতে, সেইখান থেকে হচ্ছে হলো অ্যানালিসিস করে সলিনয়েড ভালভ ঠিক প্রপারলি কোন টাইমে কতটা খোলার দরকার খুলে দেবে, এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা সেই হিসেবে ঢুকবে। তো আমাদের সেই ইলেকট্রনিক্স ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেমের ইঞ্জিনও আমাদের একটা আছে, হ্যাঁ, সেটা লাস্ট ইয়ার আমাদের এসছে, ওটাতেও তোমরা ক্লাস করবে। তো অলমোস্ট আমাদের প্রায় অটোমোবাইলের কারেন্ট যে প্রেজেন্ট যে ইলেকট্রনিক্স ফুয়েল ইনজেকশন সেই ইঞ্জিনটা আছে, এছাড়াও তো বললামই, আর এ তো আছেই। তো যাই হোক, খুবই ভালো তোমাদের পদক্ষেপ। আর যদি কিছু বলার জিজ্ঞাসা করার থাকে করতে পারো। আর তোমাদের এই ক্লাবের আমি সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি, আর সবাইয়ের শারীরিক সুস্থতা মানে সুস্থ থাকাটা এটাও কামনা করি সর্বশক্তিমানের কাছে। তো তোমাদের যদি আরো কিছু বলার থাকে, তোমরা জিজ্ঞাসা করার থাকে করতে পারো। আমি এখানেই আমার শেষ করছি বক্তব্য। কারো কিছু যদি বলার থাকে তোমরা বলতে পারো, জিজ্ঞাসা করতে পারো regarding this automobile vocational course. Hello. Yes sir, you're audible. ওকে বলছি, যদি কারুর কোনো কোর্সের ব্যাপারেতে বা এই সমস্ত ব্যাপারেতে জিজ্ঞাসা করার থাকে, হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করতে পারো, বা অন্য টাইমেও আমার ফোন নাম্বার তোমাদের কাছে আছে, প্রয়োজন পড়লে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আর আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এই ওয়েদার কেটে যাবে, আশা করি আমরা খুব শীঘ্রই আমরা কলেজে গিয়ে মিট করব, এটাই আশা করি করে আমি শেষ করছি। ঠিক আছে। Thank you sir for your words. Now I would like to request Dr. Santanu Das sir to sum up the program. ধন্যবাদ সবাইকে। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমাদের অধ্যক্ষ ডক্টর সৌরভ কুমার দাসকে অফিসিয়ালি আমাদের এই ক্লাবটাকে উদ্বোধন করার জন্য। পরবর্তীকালে আমি আরো জানাই যে ডক্টর ত্রিদিবেশ দাস সুন্দরভাবে রিসেন্ট ট্রেন্ডস ইন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংটা বলেছেন। তারপরে ডক্টর সঞ্চয়ন মুখার্জি স্টেজ দিয়েছেন বিভিন্ন ছেলেদের যে ইনোভেটিভ আইডিয়াস গুলো সেগুলো নিয়ে সামনে এগিয়ে আসার জন্য। ডক্টর অরিজিৎ দত্ত ক্যাড ল্যাবে ডিজাইন অ্যাসপেক্টস, তার বিভিন্ন সফটওয়্যার কিভাবে সেগুলো টাইম দিতে হবে সেটা একটা জায়গা, সেটা উনি বলেছেন। দেবাশিস বিশ্বাস বলেছেন যে তার একটুখানি হতাশার কথা যে ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্টে প্রচুর ছেলেই ভালো ভালো প্রজেক্ট নেয় কিন্তু টাইম দেয় না, ফলে প্রজেক্টগুলো খুব সুন্দরভাবে রূপায়িত হয় না। বলে এই ক্লাবের মধ্যে দিয়ে তোমাদেরকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে, শুধু ফাইনাল ইয়ার কেন, অনেক আগে থেকেই তোমাদেরকে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রজেক্টে ইন্টার্নশিপ ভেকেশনগুলোতে ইত্যাদি বিভিন্ন সময় এই প্রজেক্টের আইডিয়া নিয়ে এবং প্রজেক্টগুলো করার জন্য এফোর্ট দিয়ে তাই সেই জিনিসটাই দেবাশিস বিশ্বাস আরো হাইলাইট করেছেন।
পরবর্তীকালে আশিস ভট্টাচার্য এবং দেবাশিস ভট্টাচার্য খুব সুন্দরভাবে ল্যাবরেটরিগুলোতে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি বেশি বেশি ভাবে, যেমন ক্যাড ল্যাবে কিভাবে বিভিন্ন রকম অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন, কমফোর্ট ডিজাইন, রেসিং কার ডিজাইন, বিভিন্ন সেফটি ডিজাইনগুলোকে একটা সফটওয়্যারের থ্রু দিয়ে সিমুলেশন সিস্টেমে ইউজ করা যেতে পারি, সেটা আশিসবাবু দেখিয়েছেন। এবং এসএই ইন্ডিয়ার যে বিভিন্ন কম্পিটিশন হয়, বাহা কম্পিটিশন তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের ছেলেরা অনেকবার পার্টিসিপেট করেছে, একবার অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিল। বিভিন্ন রকম মডেল সেটা করা যায়। এই ভিডিওগুলো বা এই প্রেজেন্টেশনগুলো দেখে যথেষ্ট উৎসাহিত হবে আরো বেশি বেশি করে কাজকর্ম করার জন্য এগিয়ে আসা ব্যাপারে। সবচেয়ে শেষে দেবাশিস ভট্টাচার্য, তার একদম আইসি ইঞ্জিনিয়ারের নতুন মানে মেন লোক দেবাশিস ভট্টাচার্য, হাতে কলমে কাজটা ওনার হাতে শিখতে হবে তোমাদেরকে। এবং ভেকেশনে বা যখন আমরা কলেজে আবার নতুনভাবে মিলিত হব, দেবাশিস বলেছেন যদি তোমরা এই ধরনের ভেকেশনাল ট্রেনিং গুলো করতে পারবে, 2 উইকস ট্রেনিং, কিছুটা পয়সা দিতে হয়, আমরা বাইরে থেকে কিছু লোক নিয়ে আসি, তো তাদের দিয়ে তোমরা যদি হাতে কলমে এই ব্যাপারগুলোকে দেখতে পারো, স্টিয়ারিং মেকানিজম, ইঞ্জিন ব্লক, তার ইনস অ্যান্ড আউটস কি হয় না হয়, তাহলে কিন্তু তোমাদের এই সংক্রান্ত উপদ্রব থেকে আমরা মুক্ত হবো খুব অচিরেই। এবং খুব তাড়াতাড়ি ভাবে আমরা আবার ল্যাবরেটরিতে ফিরে হাতে হাত লাগিয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে মূল কাজগুলো, ইঞ্জিনিয়ারিং যে মেন নলেজ, মেন নোহাউ, সেগুলোকে আমরা আরো বেশি পরিমাণে হাতে কলমে কাজ করে নিজেদেরকে উন্নত করতে পারবো, নিজেদেরকে জানাতে পারবো যে কোথায় কি হয়। সবশেষে আমি ডিক্লেয়ার করি, ছেলেরা একটা মোটামুটি মেম্বার তৈরি করেছে, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, স্যার শোনা যাচ্ছে না তো, কিছুই শুনতে পাচ্ছি না স্যার, শোনা যাচ্ছে না। বড় পার্ট কিন্তু অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং পার্ট। অটোমোবাইলের মধ্যে বিভিন্ন রকম মেশিনিং করতে হয় স্যার, শুধু কেটে কেটে যাচ্ছে, আপনার অর্ধেক কথা শোনা যাচ্ছে না। বিভিন্ন রকম ওয়েল্ডিং করতে হয়, বিভিন্ন রকম শীট মেটাল জব করতে হয়, বিভিন্ন রকম ফিটিং করতে হয়। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। আমি একটু আমি মিটিং এ যে ছেলেরা যেটা প্রপোজ করেছে, আমাকে হচ্ছে চেয়ারপারসন হিসাবে, ডিপার্টমেন্টাল হেড হিসাবে আমার মনে এটা আমার দায়িত্ব পড়ে। তো ছেলেরা আমাকে বলেছে থাকতে, আমি ঠিক আছে থাকবো। তবে অটোমোবাইলের সঙ্গে ডাইরেক্ট আমি ইনভলভ না হলেও অটোমোবাইলের বিভিন্ন ম্যানের সঙ্গে, বিভিন্ন ফোর্জিং এর সাথে, মেশিনিং এর সাথে, ফিটিং এর সাথে, অ্যাসেম্বলির সাথে আমরা বিভিন্নভাবে ইনভলভ হয়ে থাকি। সুতরাং আমার কোনো আপত্তি ছিল না যে চেয়ারপারসন হিসেবে আমাকে ওরা চেয়েছে। হিসাবে দেবাশিস বিশ্বাস কে চেয়েছে, দেবাশিস বিশ্বাস রাজি হয়েছে। ডক্টর সঞ্চন মুখার্জি, ডক্টর ত্রিদিবেশ দাস, ডক্টর অরিজিৎ দত্ত, সমীর চক্রবর্তী, আশিস কুমার ভট্টাচার্য এবং দেবাশিস ভট্টাচার্য এরা থাকছেন। আদার মেয়েছে তনয় ভক্ত এবং দীপ বড়ুয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারি, করোনার কন্ডিশনে এটা আটকে আছে। এছাড়া রয়েছে সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, থার্ড ইয়ার থেকে, দিব্যেন্দু সুর সেকেন্ড ইয়ার থেকে, শুভদীপ বোস সেকেন্ড ইয়ার থেকে, দেবদাস ঝা ফার্স্ট ইয়ার থেকে এবং সর্বদমন ব্যানার্জি ফার্স্ট ইয়ার থেকে। এরা থাকছে কনভেনার হিসাবে। এবং এছাড়াও আরো যারা যারা এগিয়ে আসবে তারা সবাই এই ক্লাবের মধ্যে থাকবে, তারা অ্যাক্টিভলি কাজ করবে। আশা করব অনেক অনেক ছেলে এগিয়ে আসবে, অবশ্যই ছেলে মেয়ে একসাথেই, কিছু মেয়েও। স্টুডেন্টস অটোমোবাইল ক্লাব, সংক্ষেপে যেটাকে বলা হচ্ছে এসএসসি অফ কেজিসি কে সাফল্যমণ্ডিত করবে, সুন্দরভাবে এই ক্লাবের কাজকর্ম পরিচালনা করবে এবং ক্লাবের ক্রিয়াকর্মের পরিধি বাড়িয়ে দেবে। আশা করা যায় সবার কোঅপারেশন নিয়ে এই ক্লাবের অগ্রগতি সার্থক হবে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, শেষে আরেকটা কথা বলি, আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে একটি নিউজ চ্যানেল, ইউটিউব নিউজ চ্যানেল। ওরা পুরো সিস্টেমটাকে রেকর্ড করেছে এবং তার একটা ব্রিফিং হয়তো ওরা প্রচার করবে অচিরেই। আমাদের সঙ্গে, আমাদের কলেজের সাথে এই চ্যানেলটি অর্থাৎ বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে
যাতে করে আমাদের কলেজের যে কোনো প্রোগ্রাম ওরা কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলে ওদের সাপ্তাহিক নিউজ ম্যাগাজিনের মধ্যে দিয়ে প্রচার করবে। অবশ্যই ভাষা কিন্তু বাংলা, এটা মনে রাখতে হবে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, সর্বদমন আনমিউট করে শেষ করো। কোথায় সর্বদম, কোথায়? সর্বদমন তো মিউট হয়ে আছে। সর্বদমন মিউট হয়ে আছো। সর্বদমন শেষ করো। নেটওয়ার্কিং ইস্যু মাঝে মাঝে হচ্ছে আর কি। আমাকে একবার করে দিল, আবার ঢুকলাম পরে। মিউট হয়ে আছে। সর্বদমন ও মানে বেরিয়ে গেছে কোনোভাবে আর কি। আচ্ছা, আর কেউ নেই নাকি? ছেলেদের আর কেউ নেই? না হলে অন্য কেউ শেষ করো যারা রয়েছে। দীপ বা আর কেউ কাকে দেখতে পাচ্ছি? দীপকে দেখতে পাচ্ছি এখানে। সর্বদমন কোনোভাবে। We would like to thank everybody of you, sir. We thank each and every one of you, sir, for being with us at the inaugural of our club and making this event a huge success. And we came to the last hour of our meeting here, and we'd like to conclude our meeting and thank you everyone for being in this meeting and making it this endeavor a huge success. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you For joining Thank you. this particular inaugural session of the Automobile Club of KGEC. Thank you. Thank you. Okay, I'm taking your Thank you. Okay. ঠিক আছে, আমরা ফর্মালি শেষ করলাম। স্যার ফাইনালি কিছু বলবেন? প্রিন্সিপাল স্যার মনে এখনো আছেন? না না না, আমি আর কিছু বলবো না। যাক, ভালোভাবে হচ্ছে, ওরা কাজ করুক। হ্যাঁ, আমার সাপোর্ট দরকার হলে, কোনো কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা দরকার হলে আমি আছি, অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you everybody. I'm taking you. বেরিয়ে থ্যাংক ইউ। তাহলে স্যার অফ করে দিন এবারে। ওকে। ঠিক আছে।